तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्णना साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूही महला तीजा कर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै। जुग जुग रखदा याराम। भगत जना की हर जियो राखै। जुग जुग रखदा आयाराम। भगतां कै कर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया। काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे। हर मन भाणे। नाम निधान सच पाया। सदा अखुट कदे ना निखुटै। हर दिया सहज सुभाया। हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे। गुर कै शब्द सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया। हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे। गुर कै शब्द सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार नवाजिश। शाम समय सतसंगत का समा असीं माण पा रहे हैं। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान विच सूही राग के छंतां दी विचार हुंदी है। जो छंत चल रहा है इस पावन छंत नूं गुरु अमरदास साहब उचरित करते हैं। इस दे शुरुआती 3 बंद असी विचारे ने। अज 4 नंबर पदे का पाठ आपने सरवण किया, उहदी ही असी विचार करनी है। जो गुरु साहब जिक्र करते पहली सत्र तो ही प्रारंभ कर रहे हाँ। भगतां कै कर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम। भगतां कै कर कारज साचा। कारज जिन्हों असी कम कह देने हाँ, जिन्हों असी क्रिया एक्टिविटी कह देने हाँ, एक्शन कह देने हाँ। सो दैट इज़ कारज। इसनों जे थोड़ा गहरे तल ते अंडरस्टैंड करना होए तो इस तरह जानिए कि एक्शंस का मतलब समझते हैं वैन वी एक्ट ऑन समथिंग फिजिकली दैट इज़ एक्शन। नो डाउट दिस इज़ ए नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ वर्ड एक्शन इन एनी डिक्शनरी। बट इहदा जिहड़ा एक्ट करना आ ये तुहाडे जहन की सोच नूं उजागर करता है। हुण इस तरह जा लो कि जो तुसी जिस चीज़ च बिलीव करते हो, फेथ करते हो, उसे फेथ दे नाल तुहाडी विल पावर इच्छा शक्ति पैदा होंदी कुछ करन दी या कुछ ना करन दी।
ਸੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਥ, ਬਲੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਟਰਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਸਭ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦੇ, ਜ਼ਹਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਕ ਅਪ ਅਰਾਊਂਡ 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, whatever time. So I have to leave my house around 7:30 to in 30 minutes. I have to actually take a shower and have some breakfast and all these things. Actually we are already aligned everything in our actually mind. ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਪੈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਬਿਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਬੈਡ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ you can just see what's gonna happen exactly, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਸਰਲ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਰੋਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਸ ਔਰ ਐਟ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਵਰਕ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਏ ਪਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬੀ ਡਨ। ਸੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫੇਲ ਟੂ ਪਲਾਨ ਯੂ ਪਲਾਨ ਟੂ ਫੇਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਗੈਟ ਫੇਲ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਫੇਲ ਇਨ ਟਰਾਈ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮੈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਫਰਟ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮਨ ਨਾ ਹੈ ਗਤੀ ਦਾ, ਸਪੀਡ ਦਾ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਮੈਡਨੈਸ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੀਰ, ਆਹ ਮਨ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੇਗਾ? ਬਾਹਰਲਾ ਝਾੜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਵਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਿਆ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਧਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ, ਬਾਤ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਹੋਮ ਚੋਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਨੇ, you have everything in your mind. You are clear for that. You have planned, at least you have idea what to do now and what next step and next step, all that. But how about your mind? Have you ever paid attention to what your mind and especially your thoughts which are popping in your mind? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਥਾਟਸ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਕੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਟ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਡਰੇਟ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਬੜਾ ਸਵੀਅਰ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆ
ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥਾਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਥਾਟ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋੜਾ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਥਾਟਸ ਪੌਪ ਅਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਥਾਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੰਡਾਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਟੂਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟੂਏ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਅਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਟਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਤੇ ਅਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਪੀਏ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਸਨੇ
ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟਮਰ, ਐਜ਼ ਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਨੂੰ ਚਿਣਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਚੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾ ਤੇ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੁਝ ਕੁੱਕ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਬੇਕ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਆ, ਛਕਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਤਨਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਕਾਰਜ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਚਮਚ ਚੱਕਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਟ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੇ ਵੀ ਨੋ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਈਵਨ earn, buy, bake or prepare, or at the end I'm not gonna actually put any kind of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ food bites ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਪਾ ਲੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਚੂਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਹਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਵਾਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਈਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਭ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਬਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਆ। ਚਲੋ ਖਾ ਲਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਬਿਨਾਂ ਚੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ, ਇਹੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ એનર્ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਆ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੋਪ ਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਖਮ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਠਨ ਆ। ਕਠਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲੈਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਰੈਸਟਲੈਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਓ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਹੋਮ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁਲੰਦੇਦਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਮੈਰਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੌਂਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਟਾਫਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੂੜਾ ਸੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਅੰਦਰ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਖਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਆ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪੇ ਦਿਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਭਗਤੀ
ये बड़ी वड्डी एक उपाधि है, नवाजिश है। साडे भारती खिते का लिटरेचर वड्डे तौर पर बयान करता आ कि बंदे दे कई जन्मां दी ये कह लो कि एक फल हुंदा जो बंदा भगती दे राह ते तुरदा है। तो इस भगती का मतलब फिर मैं बिनती करते हैं विखावा शो ऑफ करना तो सब चीज़ां नहीं है। भगती का मतलब तो अपने आपे नूं सवारना, नशियाउणा, तो उस नशियाई हुई मानसिकता ते सूहज विचों इस कायनात विच कुछ कंट्रीब्यूट कर सकना, इनू भगती कहा गया। इत्थे सब कहिंदे ये जिहड़ा भगती का खजाना है आपे दिया वो करतार आप नवाजदा आ। फिर क्या काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक, कंटक का मतलब टीकाकारां ने कंडे कीता आ, काल दे कंडे चुभने। काल बड़ा ये भी कहा गया कि न्यायशील आ, क्योंकि काल का मतलब ही ये होंदा है कि जो बीजिया आ वो प्रफुल्लित करके वढाउंदा सानू। काल ही ना समा कहते, समा हर चीज़ नूं ट्रीट करदा। समा जदों असीं बीज रहे हैं जाणदे अणजाणदे उदों तो पता ही नहीं गा, जदों फल आउंदे ने फिर बड़ा औखा हुंदा आ। ते कई वारी उन्हां दे फलां दा पता ही नहीं लगता फल कदों आउणे ने। जिवें सपोज करो कोई चीज़ ही खाओ, खांदियां होया एक तो हुंदा है कि इंस्टेंट राइट वे एक टेस्ट आउंदा है। Some people enjoy that taste, but within a very short period of time we get aftertaste। कोई चीज़ जीभ ते रखी अंदर गई, थोड़ी देर हुई गले दे ग्रास ने दस्सिया कि अंदर किहो जी चीज़ गई है। जिवें बहुत सारा शुगरी स्टफ आ, इंस्टेंट तो वो जिहड़ी हैगी है बड़ा स्वीटर लगता है। टेस्ट जिहड़े साडे टेस्ट बड्स ने उन्हें इंजॉय करते हैं, पर जिवें थल्ले ग्रास तो उतरता है आफ्टर टेस्ट कौड़ा होंदा, बड़ा कौड़ा होंदा। बहुत शुगरी स्टफ खाओगे बाद च गला कुड़त्तन नाल भरिया लगदा। इस करके बच्चे बहुत सारिया कैंडियां चॉकलेट्स वगैरह खा के पानी पींदे हैं, क्योंकि वो जिहड़ा कुड़त्तन है वो भी तंग करती है। चलो ये तो आफ्टर टेस्ट है थोड़े पलों बाद ही, फिर उस तो बाद जिहड़ी उहदी तासीर आ, वो शुगर ने जो कैमिकल प्रोड्यूस करना है वो किसी पदार्थ ने, वो तो उस तो भी खतरनाक है। फिर बंदा तंग होए ये कि जे बच्चा आ उहदी एकदम एनर्जी हाई हो जाए, टप्पे भज्जे, फिर एकदम जिहड़ा हैगा वो एनर्जी क्रैश होए इस तरीके दे नाल, ते फिर हालत ये बन जाए कि रोन लग जाए, नैगिंग करे, तकलीफ विच आवे, ये सब कुछ भी चंगा फील ना होए। ये उहदे अगले यही एक्चुअल लैवल ते फल आ। काल हाँ वो तरस नहीं करता, तो जो तरस नहीं करता तो फिर वो जो चीज़ां, क्योंकि जदों इत्थे ख्यालां अंदर दी घर की गल हो रही सी, घर बारे ध्यान नहीं किया, तो सब कहिंदे फिर ते भाई कंडे बीजन के। जिन्हें बड़ा ध्यान रखिया, जिन्हें कंडा बीजे ही कोई नहीं, तो काल उन्होंने कंडे किवें दे देगा। बचन आ महाराज बयान करते सब कहिंदे भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। उस काल दे कंटक ने, काल ने बल्कि सारे कंडे कढ़ दिते, ते हालात ऐसे बन दिते, गोबिंद दा रूप उस हरी दे रूप वर्गे रूप विच चली गई सुरत जिहड़ी उहदे च समा गया। काल कंटक मार समाणे हरमन पाणे, नाम निधान सच पाया। इहदे विचों जिहड़ी अगली प्राप्ति है नाम निधान, एक ऐसा वड्डा खजाना, सच्चा खजाना प्राप्त कर लिया, नाम दा खजाना। सपोज किसी बंदे नूं वैसे ही तुसीं चुठा दिओ, तेरी 2 मिलियन की लाटरी निकल गई है, की होएगा? बंदा तो बहुत खुश होएगा। जे कि तुहानूं होर कहता जाए 10 मिलियन 50 मिलियन की, बहुत खुशी होएगी। पर इहो जे खजाने की बात की जिहड़ा मुकदा ही नहीं कदे। देखो ना, सरमाया सानूं लगता है कि असीं एक हायर लैवल ते चले गए हाँ, साडी बाइंग एबिलिटी वध गई है, भोगण की क्षमता वध गई, सब चीज़ां इस तरीके दे नाल। जे बंदे कोल इतना सैल्फ कॉन्फिडेंस, इतनी विश्वसनीयता अपने आप ते, उस कादर ते, तो इस किस्म का भाव आ जाए अंदर नूं, वेख लवे अपने आप नूं कि किस समर्था का मैं मालक हाँ, मालक मेरा किस समर्था का आ।
ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਹਾਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਕੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਆਏਗੀ, ਡਰ ਆਏਗਾ, ਭੈ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਮੰਨਾ ਭਾਣੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟਿਆ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਲਸ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਨੀਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦਹੀ ਉੱਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਜਿਉ ਰੱਖਿਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਾਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨਾਮ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਈ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।